Anna Elisabeth Franziska Adolphina Wilhelmina Ludowika Freiin von Droste zu Hülshoff wurde am 12. Januar 1797 auf der Burg Hülshoff bei Münster geboren. Doch die Geburt kam 2 Monate zu früh. Das 7-Monatskind würde ein Leben lang unter einer schwächlichen Gesundheit leiden, die es besonders abhängig von der Familie machen würde. Annette wuchs behütet mit ihren Geschwistern auf der Burg Hülshoff auf. Unter der Leitung des Hauslehrers Professor Anton Sprickmann, eines mit Goethe befreundeten Schriftstellers, erfuhr sie eine außergewöhnlich gute Bildung für eine Adlige ihrer Zeit. Schon als Kind fing Annette von Droste an zu schreiben und sah sich bald als Dichterin. Gleichzeitig war sie sich aber auch der Grenzen bewusst, die ihr ihre Rolle als Freifräulein im 19. Jahrhundert auferlegte. Der Konflikt zwischen ihrer Identität als Dichterin und der als Frau sollte sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Schon als 17-Jährige schreibt sie in dem Gedicht Unruhe: »Rastlos treibt's mich im engen Leben, und zu Boden drücken Raum und Zeit. Freiheiten!« Nach außen hin wird sie die gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit immer pflichtschuldig erfüllen. Im Gegenteil zu Böckerhof, wo sie einem Romantikerkreis angehörte. Sie fing an, engen Briefkontakt mit intellektuellen Größen ihrer Zeit zu pflegen und den Schopenhauers. Erst gegen Ende ihres Lebens wurden einige Gedichte, allerdings anonym, und die Novelle Die Judenbuche wurde 1842 mit einigem Erfolg veröffentlicht. Der Großteil ihrer Werke erschien jedoch erst posthum. Ab 1841 verbrachte sie die meiste Zeit 자, 이제 텍스트를 보도록 하겠습니다. 어, 자, 텍스트를 봅시다. Die deutschen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff ist nicht so bekannt wie vielleicht Goethe, Schiller oder Heine. 자, die deutsche Dichterin. 여러분, 디히트 하면은 이제 시인이죠. 시인인데, 여러분 이렇게 신분이나 직업을 나타내는 명사는 아이고, 디히트가 이제 시인이지만 신분이나 직업을 나타내는 명사는 여러분 알다시피 뒤에 인을 붙이면 여성 명사가 됩니다. 그래서 디히터린 하면 여류 시인입니다. 그래서 독일의 여류 시인 아네트 폰 드로스테 휠소프는 ist nicht so bekannt wie so wie 하면 auf English so as 용법, as 용법하고 비슷합니다. 뭐뭐처럼 이 말이죠. nicht so wie입니다. 비야처럼 그렇지는 않다 이 말이죠. nicht so bekannt wie 비야처럼 그렇게 유명하지는 않다. bekannt하지는 않다. 비야는 볼까요? 빌라이트 어쩌면 괴테나 쉴러 혹은 오드 혹은 하이네처럼 비죠. 하이네처럼 저 그렇게 bekannt nicht so bekannt 유명하지는 않다. Viele Menschen kennen ihren Namen überhaupt nicht. 많은 사람들이 viele Menschen kennen ihren Namen 그녀의 이름을 überhaupt nicht 전혀 모른다. 모르거나 그리고 doch 하지만 doh입니다. 이름을 잘 모르지만 하지만 tragen sie 요 지는 이제 앞에 나오는 viele Mention을 받겠죠. 이 많은 사람들이 tragen sie das Bild der Dichterin 이 여류 시인의 그림을 das Bild 사진을 bei sich 이제 휴대한다 이 말이죠. by sich 자기 자신 옆에 이 말인데 이게 휴대한다 이 말이다. tragen by sich 가지고 다닌다 이 말이죠. 이게 왜 그러냐면 아까 20마르크 지폐에 나온다 했죠. 그 돈을 지갑에 넣어서 다니니까 자기도 모르는 사이에 이 여자의 그림을 by sich, tragen by sich 몸에 지니고 다닌다는 겁니다. Ihr Porträt ist auf dem neuen 20
Deutschmark Shrine abgebildet. Ihr Porträt, 그녀의 초상화는 ist auf dem neuen 20. D-Mark 새 20마르크 지폐, Shrine 하면 지폐죠. 지폐에 묘사되어 있다. ist abgebildet. abbilden 동사에서 왔죠. 원형은 abbilden입니다. 뭘 묘사한다, 뭐 이런 뜻인데, 이것도 이제 여러분이 좀 더 자세히 만약에 사전을 잘 보고 싶으면 여기다가 이렇게 치면은 abbilden, 묘사한다, 사생한다 이렇게 있죠. 그래서 이제 여기에서도 이제 여자의 초상화가 20마크 지폐에 이제 나와 있는 겁니다. Annette von Droste-Hülshoff ist eine der bedeutendsten deutschen Dichterinnen. 자, 이 안네테 폰 드로스트 휠소프는 자, 아이네는 이제 여성이니까 아이네 부정관사 아이네를 받았죠. 한 명입니다. 어떤 요 대어부터는 이격이죠. 대어 베도이텐트스텐입니다. 가장 의미 있는 독일 여류 시인들 중의 아이네다. 입니다. 디히트리넨 하면 이제 디히트린의 복수형이죠. 디히트리넨. Die lebt von 1797 bis 1848. 그녀는 1797년부터 1848년까지 살았습니다. Und 그리고 war in Westphalen zu Hause. 베스트팔렌에서 주하우제 집에 있었습니다. 주로 주하우제면 영어 at home이죠. 주로 이제 그 당시 여자들은 밖에 많이 외출하기 힘든 그런 사회였으니까 그죠? 주하우제 집에 머물렀는데 미제어 지 ihr Heimat verbunden war, spiegeln einige ihrer Gedichte wider, die in den Bänden Bilder aus Westphalen und Heimatbild erschienen sind. 자, 비제어. 이 비는 영어의 how죠, how. 어떻게, 얼마나, 비제어. 그녀가, 그녀의 하이마트, 고향에, 요 이제 다티프입니다. 삼격입니다. 그녀의 고향에 얼마나 배분된 바, 결속되어 있었는지, 연결되어 있었는지는 뭐가 보여주냐? 그녀의 시들 중에 몇 편이 그걸 반영해 준다. 그러니까 고향과 굉장히 배분된 연결되어 있다. 결속되어 있다. 원래 이제 동사 원형은 여러분 배빈된 동사가 원형이죠. 빈된 반트 개분된. 그러니까 배빈된 배반트 배분된 이렇게 되죠. 배분된. 그러니까 여기서는 배분된 바니까 연결되어 있었다, 결속되어 있었다 이 말인데 그 고향에 이어 하이마트 이게 삼격입니다. 이걸 얼마나 그렇게 자기 고향과 결부되어 있었냐 하는 거는 그녀의 시들 중에 몇 편이 그걸 비더슈피겔런 보여주는 겁니다. 반영한다, 뭐 보여준다 이 말이죠. 이 중에 몇 편이 반영해 주는다. 분리대가 비드가 들어갔죠. 여러분 슈피겔런 하면 이제 슈피겔 하면 거울이니까 이게 이제 반영하다는 뜻이 들어가 있는 거예요. 그죠? 그러면 이 시들 중에 몇 편을 반영 관계대명사가 D입니다. 그 시들은 인덴 벤덴 반트에서 온 복수형이죠. 벤 시집이나 이런 묶음을 말하는데 시집 제목이 빌드 아우스 베스트팔렌 빌드 베스트팔렌의 그림들 뭐 어떤 풍경들 이런 거죠. 하이마트 빌드 고향의 그림들 이라는 그 시집에서 이제 나온다 이 말. 에어샤이넨 동사의 과거형이죠. 에어샤이넨, 에어쉰, 에어쉬넨. 에어샤이넨 동사 여러분 알다시피 또 안 돼요. 그렇죠? 에어샤이넨 뭐가 나타난다 뭐 이런 뜻이죠. 동사 에어샤이넨, 에어쉰, 에어쉬넨. 자, 그래서 이제 폰 드로스테 휠소프 슈타멘 디보르트. 자, 이 드로스테 휠소프에 대해서는 도펠풍 그때죠.
다음과 같은 말들이 유래한다. 슈타멘 하면 어디에서 유래한다 뭐 말이죠. 그래서 어떤 말들이 유명하냐면은 ich mag und will. 자, mag 하면은 mögen 동사, 화법 조동사 mögen에서 왔죠. ich mag. 나는 뭐 좋아한다 이 말이죠. ich mag und will. 그리고 원한다. will은 화법조동사 볼렌이 원형이죠. 그래서 여기서는 화법조동사 mögen하고 그 다음에 볼렌인데 이제 mögen이 ich일 때는 mag이 되죠. 볼렌은 ich일 때 will이 되죠. 나는 좋아하고 그리고 원한다. 자, 그럼 동사 원형이 뒤에 있죠. 베어덴이 원형입니다. 베림트 베어덴. 유명해지기를 원하는 겁니다. 예츠트. 지금은 니히트입니다. 니히트가 들어갔죠. 나는 지금은 유명해지는 걸 좋아하지도 않고 원하지도 않는다. 아버 하지만 나 훈데트 야렌. 100년 후에는 möchte ich. 나는 뭐 하고 싶다 이 말이죠. 화법 정사 möchte니까 gelesen werden. 나는 읽혀지고 싶다. gelesen werden. 수동태죠. 100년 뒤에는 읽혀지고 싶다. 그러니까 자기가 지금 살고 있는 시대는 남성 중심의 가부장제 사회니까 여자로서 두각을 나타내기 힘들지만 100년이 지난 후에는 이제 세상이 달라질 거니까 그죠? nach 100 Jahren 100년 후에는 möchte ich gelesen werden. 나는 읽혀지고 싶다. 다른 사람들에 의해서 읽혀지고 싶다. Die Dichterin zweifelt oft an ihren Fähigkeiten. 그 여류 시인은 oft, 종종. 자, zweifelt an. 자, zweifel은 동사는 an하고 같이 붙어 다니는데 뭐뭇을 의심한다 이 말입니다. 회의를 한다. 회의를 느낀다. 의심한다 이 말입니다. zweifeln an. 뭐를? an ihren Fähigkeiten. 그녀의 능력. fähig이라는 형용사가 있죠. 뭐 할 수 있다 하는 능력이죠. 그러니까 이 자신이 능력이 뛰어남에도 불구하고 그 당시 주변 환경이 남성 위주의 사회니까 항상 회의가 많이 들었겠죠. 회의감이. 내가 재능이 있는가 뭐 이런 회의감이 안 들었겠습니까? 그죠? Und doch zählen heute ihre fantasievollen Balladen und ihre realistische Naturlyrik zu den schönsten deutschen Gedichten. Und doch 그리고 하지만 젤렌 하면 자 뭐 숫자를 센다는 뜻도 있지만 젤렌 쭉 이렇게 하면은 뭐뭐에 들어간다, 뭐뭐에 계산이 된다 이 말입니다. 그러니까 하지만 호이테 오늘날 그녀의 판타지폴 그 환상적인 판타지로 충만한 그 발라드 그리고 그녀의 레알리스트시 사실주의적인 그 나투어릴릭 자연시 나투어하고 릴릭이 합쳐진 단어죠. 자연시는 어디에 들어가느냐 쨘렌주입니다. 뭐뭐에 들어간다. 뭐뭐에 계산된다 이 말이죠. 유된 쉔스텐 도이첸 게디 가장 아름다운 쉔스트죠. 최상급입니다. 가장 아름다운 독일지에 들어간다. 그러니까 이 그녀 생각대로 오랜 시간이 지난 뒤에 사람들의 이제 인정을 받은 거죠. Einige Leser werden die Erzählung Judenbuch von Droste-Hülshoff kennen. Einige Leser 몇몇 독자들은 이 드로스테-힐스호프의 그 유대인 밤나무라는 소설을 werden kennen 알게 된다. 알게 된다. 이 노벨레는 이제 노벨레 하면은 중편 소설쯤 됩니다. 그죠? Diese Novelle ist eine der ersten deutschen Kriminalgeschichten. 이 노벨레는 아인에 뒤에는 이제 노벨레가 생각됐죠. 이것도 대어가 이제 입격입니다. 뭐뭐 중의 아인의 노벨레다 이 말입니다. 이 노벨레는 최초의 독일 크리미널 게시대 범죄 소설, 범죄 이야기들 중의 아인의 노벨 하나다. Sie wird heute noch nach über 150 Jahren wie auch viele ihrer Gedichte oft gelesen. 그녀는 sie wird heute noch 오늘날까지도 이 노벨레가
여지는 이제 노벨레를 말하겠죠. 이 유덴 부회라는 이 소설은 오늘날까지도 그러니까 위버 150 150년이 위버 지난 거죠. 지난 이후에도 많은 그녀의 시들처럼 종종 겔레젠, 지빌트 겔레젠 읽혀지고 있다. 호이트에 놓으니까 오늘날까지 유대인 밤나무라는 심리소설이죠. Der Wunsch der Dichterin wurde also Wirklichkeit. 알죠. 영어에 also죠. 그러므로 그 여류 시인의 소망이 der Wunsch der Dichterin, Wunsch입니다. 소망이 그러므로 Wirklichkeit, 현실이 되었다. wurde Wirklichkeit, 현실된 거예요. 자기 소망이 아까 소망이 뭐였어요? Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach 100 Jahren möchte ich gelesen werden. 100년이 지난 후에는 읽혀지고 싶다는데 이게 현실된 겁니다. Nun ist sie sogar auf einem Geldschein verewigt im doppelten Sinn von Bleidenberg. Nun, 이제 그녀는 조가 심지어 겔트샤인 그 지폐 위에서 verewigt 영원히 남아있다. 에비겐 이제 에비히라는 형용사가 있잖아요. 이게 영원한 이 말이죠. 그래서 여기서 이제 페어 에비겐 해가지고 페어를 붙여서 동사화한 겁니다. 영원하게 하다. 뭐 이런 뜻이잖아요. 그죠? 예를 들어서 이제 여러분이 뭐 사진을 또 찾아보고 싶으면 이걸 이제 붙이면은 보세요. 영원하게 만들다. 오랜 흔적을 남기다. 그러니까 이런 표현이 더 좋겠죠. 오랜 흔적을 남기다. 그죠? 예. 여기서 이제 심지어 그녀는 그 지폐 위에서 오랜 흔적을 남기고 있다. 얼굴이 지금 지폐에 나오잖아요. 이 도펠텐진 그 이중적인 의미에서 두 가지 의미에 있어서 본 블라이벤덴베르 블라이벤트 하면은 계속 남아있다는 거죠. 계속 남아있는 가치, 계속 남아있는 가치라는 그러한 어떤 이중적인 의미에서 그러니까 실제로 돌아가셨지만 자기가 바랐던 소망이 지금 CPU에 자기의 얼굴로 지금 남아있잖아요. 사람들한테 영원히, 그죠? 얼마나 살아있었으면 얼마나 기뻤을까요? 응? 어쨌든 시대를 너무 앞서 태어났지만, 그죠? 요 밑에는 이제 어휘를 설명한 표현들인데, 뭐, 여러분 다 알지만, I'm portrait 하면 이게 이제 원래 초상화는 뜻인데, 독일어로 의미를 설명해놨죠. Ein Kopf oder Brunstbild einer Person. 이게 여성명사 die Person이니까 이게 eine Person 하면 이격이죠. 한 인물의 머리 그림 혹은 가슴, 브루스트 가슴, 머리부터 가슴까지 이 상반신을 그린 게 이제 포트레트, 조성하란 말이고, eine Ballade ist, 이제 발라드는 시인데, Gedicht, 어떤 시냐, das eine Handlung dramatisch beschreibt. 어떤 행위를 드라마틱하게 묘사하는 시, 이게 발라드입니다. 우리 이제 드라마, 우리 발라드 뭐 이런 말 하잖아요, 그죠? Westfalen ist, 이제 Westfalen주를 설명하는 말이죠. Westfalen ist ein Gebiet innerhalb des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. 그러니까 독일 연방주 중에 Nordrhein-Westfalen 내부에 그 안에 있는 지역 Gebiet, 지역이 Westfalen입니다. Es liegt im Nordwesten Deutschlands. 독일의 그 북서쪽에 위치합니다. Es liegt. 이 Westfalen이 bekannt sind. 자, 뭐로 유명하냐? 뮌스터로 유명. 뮌스터 성당 할 때 뮌스터 지역 있죠? 빌레펠트 지역도 유명하고, 다스 루르 게비트, 루르 지역, 루르 공업 지역이가 우리 알잖아요, 그죠? 예, 유명한 독일 산업단지. 이런 지역이 베스트팔렌에 있습니다. 그 다음에 인디아 유덴부헤, 이 유대인 네도밤나무에서 드로스테 휠스호프는 beschreibt, 뭘 묘사했습니까? 아니는 authentischen Fall. 이런 Fall하면 어떤 사건이나 이제
어떤 경우, 이제 신빙성 있는, 그죠? 믿을, 이런 어떤 사건을 묘사하는데, 아까 말했다시피 유대인 남자죠. 아인만 한 남자. 아인은 유대인 게퇴, 한 유대인을 죽인 퇴퇴인 동사죠. 살인한 한 남자가 fled 도망을 갑니다. 그리고 left in Africa, 아프리카에서 스클라베 노예로서 살아갑니다. 그죠? 근데 nach der Rückkehr in seine Heimat, 그의 고향으로 Rückkehr 귀향한 후에 findet er, 그는 발견한다, 뭐 느낀다 말인데, keine innere Ruhe, 고향으로 돌아온 후에도 내적인 어떤 평온, 안식을 찾지 못합니다. 그리고 er hängt sich, 목을 메어서 자살한다. 이런 심리적인 소설, 범죄 심리적인 그런 소설인데, 이거를 들었을 때 휠소프가 그 당시에 썼다는 건 대단한 거 아닙니까? 그죠? 예. 그래서 이렇게 이 여성이 아까 말한 대로 너무 앞서 태어나서 유명하지 못했지만, 그 이후에 많은 사람들이 이 여성의 진가를 알아보고 집회도 얼굴이 올라갈 정도로 유명해졌습니다. 그죠? 오늘은 이 들었을 때 휠소프에 대해서 우리가 했는데, 시간이 조금 여유가 있어서 제가 준비한 자료 중에 뭡니까? 이게 이제 이 분입니다. 이게 이제 아까 사진 나왔지만, 보면은 이제 이분이 독일 뮌스트 근교의 성입니다. 물가 있는 성인데, 휠소프에서 남작의 딸로 태어났습니다. 그러니까 그나마 귀족 가문에서 태어났기 때문에 자기가 어릴 때 교육도 받고 했기 때문에 이제 재능을 펼칠 수 있을 것이고, 만약에 천민 집안에서 태어났으면 재능이 있어도 꽃을 못 피웠을 거예요. 그죠? 그나마 이건 다행이지만, 그죠? 그래서 활동적이며 엄격한 어머니로부터 문학적 재능을 물려받았고, 온유하고 학구적인 아버지로부터는 음악적 재능, 또 자연과학에 대한 탐구열, 이게 다 유전적으로 부모님한테 물려받은 거예요. 아들로 태어났으면 그 당시 아마 또 대성했을 수도 있겠죠. 그렇지만 이제 가부장제 사회는 그 당시에 여자로 태어났기 때문에 재능을 꼽히지 못했지만, 대략 7살부터 문학적 재질이 보였답니다. 그때부터 청년기까지 이 도로스티 휠소프가 쓴 시들은 가족을 위한 적응시가 대부분이었고, 그 다음에 도로스테와 언니는 그 외가에서 그림 형제들, 그림 동화를 쓴 그림 형제를 알게 됐죠. 그리고 그들과 함께 독일 동화와 민요 수집을 합니다. 이런 활동을 통해서 민속적인 것에 관심을 갖게 되었고, 인간적으로도 시야가 넓어졌답니다. 그리고 1818년 신앙심이 깊은 외조모와 삼촌의 권유로 찬송시를, 종교적인 가톨릭과 관련된 종교적인 시집을 하나 냈다 했죠. 아까 쓰기 시작했지만, 잘못된 처신으로 두 남자에게 공동의 절교장을 받는 사건 때문에 중단됩니다. 그래서 불안과 죄의식으로 괴로워하던 윌소프가 쓰고 있던 신앙시를 중단하고, 물론 가이스트리히야, 영적인 해라는 이름으로 이를 묶어서 어머니께 헌정을 합니다. 이른바 청춘의 파국이라 불리는 이 사건 여파 때문에 도로스테가 1820년에서 25년, 한 5년 정도는 별다른 창작 활동을 하지 못합니다. 그렇지만 이 암흑의 세월이 도로스테에게 자신의 어떤 존재를 각성하는 시기가 되었고, 인간적으로 성숙하고 작가로서 발전하는 밑거름 역할을 합니다. 그래서 1825년에 가족 및 친지들과 이제 여행을 떠나는데, 이 여행이 도로스테의 정신세계를 넓히는데 큰 역할을 합니다. 그래서 쾰른에서 알게 된 아델레 쇼펜하우어와의 친교가 이 도로스테의 정신적 문학적 발전에 큰 영향을 끼치고, 여행에서 돌아온 도로스테는 아버지의 갑작스러운 죽음을 맞이하게 됩니다. 첫 몇 년 동안은 아버지를 잃은 충격 때문에 정말 고독한 생활을 하다가 그 때문에 이제 육체적 정신적으로 굉장히 약해집니다. 그리고 또 연이어서 막내 동생도 죽고, 예전에는 많이 죽었어요. 지금처럼 의학이 발달 안 했기 때문에. 그죠? 그래서 신경쇠약까지 발작까지 일으킬 정도로 극도로 고독해지는데, 하지만 이 드로스테가 농사일을 관찰하면서 농사에 대한 세부 사항이나 지질에 관련된 지식을 갖게 되고,
또 이 시기에 이미 시작해 놓은 소설, 아까 말했던 유대인의 느도밤나무를 집필해 가지고 어쨌든 사람들한테 최초의 그 범죄 심리 작품을 선보이게 되고, 또 역사의 눈을 돌려서 데피네이스 사시, 성 베른하르트의 순례자 숙소, 의사의 유언, 론 넙지의 전투, 이런 시를 집필했습니다. 그래서 그 뒤부터 이제 시집을 계속 내는 거예요. 첫 번째 시집이 1838년에 그냥 게디히테 시집이라는 제목으로 나왔고, 이 당시에 뭐 독자들로부터 별다른 호응을 얻지 못했습니다. 여자니까 아무래도 조금 변시받았던 시대니까 주목을 못 받았겠죠. 아무런 그 선입견 없이 보면 또 다르겠지만 그 당시에는 좀 선입견이 있으니까. 그렇지만 드로스트는 여기에 굴하지 않고 계속해서 예를 들어서 핵켄 작가협회 회원이 되어가지고 계속 지인 활동을 했습니다. 그래서 베스트팔렌의 전설과 역사를 소재로 한 아름답고 정말 소름 끼칠 정도로 어, 어, 아름다운 자연을 주로 이제 묘사하는 그런 시, 그 다음에 뭐 발라드 시도 쓰고, 그죠? 그래서 이제 이 베스트팔렌 지역에서 전해져 내려오는 무시무시한 귀신 이야기라든지 뭐 이런 것도 자기가 소재로 삼고, 그 다음에 어떤 형상들, 귀신 이야기와 그 풍경, 색채와 냄새, 무서운 사건들, 이런 게 자기 서정 시집에 황야 화첩이라는 이 하이데 빌드, 하이데가 황야라는 뜻이잖아요, 그죠? 이 시집에서 표현이 됩니다. 그 외에도 뭐 시대 화첩, 자이트 빌더 이런 시집도 나왔고, 그래서 그 뒤에 이제 이 여성이 시를 굉장히 많이 쓰고 활동을 많이 했지만, 살아있는 생전에는 그렇게 유명하지 않았고, 아까 말한 대로 자기가 원했던 대분시 소망대로 죽은 이후에 그 뒤에 오히려 사람들이 많이 이제 읽게 되고 인정을 하게 되는 그런 이제 여류시인 중에 한 명이 됐죠. 그래서 막 오늘은 아, 드로스테 빌소프 여류시인에 대해서 우리가 알아봤습니다. 이 정도로 하고, 다음 시간에는 또 다른 독일의 문화와 관련해서 또 수업을 하겠습니다. 여러분 오늘 수고 많았습니다.